تو اللہ والو جس پہ میرے کملی والے کی نگاہ ہو جاتی ہے اللہ اس کو آفتوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، لڑائی جھگڑوں سے، رکاوٹوں سے، نفرتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ عمل استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے ایک دن آپ اللہ کے در کے فقیر بن جائیں گے۔ یہ عمل ضمانت ہے ولایت کی، ولایت کی، ولایت کی۔ تو اللہ والو جو آپ حضرات میں سے کوئی شخص بھی یہ چاہے کہ اللہ میری جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، وہ ان دو آیات کے ساتھ چمٹ جائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ عمل آپ زندگی بھر کبھی چھوڑے نہ۔ صرف ایک بات سن لیں پھر میں عمل بتاؤں گا یہ کرنا کیسے ہے۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، یہ ہم اثر ہیں جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، ان احباب کے، ان اولیاء اللہ کے یہ ہم اثر ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں حضرت ابو بکر مجاہد کی۔ تو جب ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ درس و تدریس میں مصروف تھے، اپنے طلباء کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ اللہ رسول کی بات ہو رہی تھی، قرآن و حدیث کا جو تعلیم ہے وہ ہو رہی تھی۔ تو جو ہی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے ادھر ابو بکر مجاہد نے دیکھا کہ شبلی آیا ہے تو آپ درس و تعلیم چھوڑ کے ایک دم کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے، شبلی کو اپنے گلے لگایا اور آپ کا یوں سر پکڑ کے اپنے ماتھے، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یعنی ابو بکر مجاہد نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پہ، ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد ابو بکر مجاہد درس و تعلیم کے اندر، تدریس کے اندر مصروف ہو گئے، ادھر شبلی رحمت اللہ اپنی نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب طلباء نے، شاگردوں نے یہ پوچھا ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ سے کہ شیخ عمراء آتے ہیں، حاکم آتے ہیں، قبائل کے سردار آتے ہیں، جب آپ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کبھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ آج ایک ملنگ آیا ہے، درویش آیا ہے، آپ اس درویش کے لیے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے تعلیم چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی، پڑھانا چھوڑ دیا، ہمیں نظر انداز کر کے، پڑھائی کو نظر انداز کر کے ایک ملنگ درویش کے لیے، ایک مجنوں کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ نے اللہ والو جو بات ارشاد فرمائی، آج کے بیان کا وہی لب لباب ہے، وہی یہاں سے آپ نے لے کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے درویشو، اے میرے مریدو، میرے متعلقین، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، میں نے وہی کیا ہے جو کملی والے نے کیا ہے۔ میں نے کوئی اپنی مرضی نہیں کی، میں نے وہی کیا ہے، میں نے وہی کیا ہے جو کملی والے نے کیا۔ رات میں نے خواب دیکھا کہ کملی والے کی محفل سجی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگی ہے، بارگاہ رسالت میں ہجوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ افروز ہیں، مہمان بیٹھے ہیں۔ ادھر سے شبلی آیا تو اللہ کے نبی نے سب کو چھوڑا اور شبلی کا استقبال کیا، تو میں امتی ہو کے شبلی کا استقبال کیوں نہ کرتا؟ جب اللہ کا نبی شبلی کا استقبال کر رہا ہے، ساری کچہری کو چھوڑ کے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے مہمانوں کو ایک طرف کر کے شبلی داخل ہوتا ہے، اللہ کا نبی اٹھ جاتا ہے، تو میں امتی ہو کے شبلی کا استقبال کیوں نہ کروں؟ تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جب شبلی داخل ہوئے بارگاہ رسالت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور شبلی کو اپنے ساتھ لگایا اور ماتھے پہ، پیشانی پہ، شبلی کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا۔ تو میں نے اس لیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شبلی کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے۔ پھر میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ابو بکر مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ شبلی پہ اتنا بڑا کرم کیوں ہے، اتنا بڑا کرم کیوں ہے؟ تو اللہ والو یہی آج کا بیان ہے، یہی نقطہ آپ کو سمجھانا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے
नमाज पढ़ने के बाद ये पढ़ता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर ये 3 बार कहता है सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद। यानी ये 2 आयात 28 और 29, 128 और 129 सूरह तौबा की आखिरी आयात पढ़ता है हर फर्ज नमाज के बाद, और मेरे पे 3 बार दुरूद और सलाम का हदिया पेश करता है। ये करम इस वजह से शिबली के ऊपर है। तो जो उम्मती चाहे कि मेरे ऊपर ये करम हो, वो शिबली की राह पे आ जाए, वो शिबली की राह पे आ जाए। तो अल्लाह जब इस अमल को अपने मामूलात में शामिल कर लोगे तो कमली वाला आपसे इतना राजी हो जाएगा, तो बताओ कोई गुर्बत रह जाएगी, कोई जादू टूना रह जाएगा, कोई लड़ाई झगड़े रह जाएंगे? जिसको कमली वाला एक निगाह देख ले उसकी 7 नस्लें संवर जाती हैं। तो जिसको कमली वाला उसकी पेशानी पे बोसा दे दे, अपनी बारगाह में उसको याद करे, मोहब्बत का इजहार करे, तो अल्लाह वालों उनकी तवज्जो से कोई जादू रह जाएगा, कोई बीमारियां रह जाएंगी, कोई टूना रह जाएगा। तो इसलिए अल्लाह वालों आप हजरात में से जो भी ये चाहता है कि मेरे ऊपर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासुल खास को करम हो जाए, तो वो इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। अब ये अमल करना कैसे है? ये वो अमल है जिसकी तासीर 7 दिन में आ जाती है। कितने दिनों में? सिर्फ 7 दिन में। यानी आज जुमेरात है, आज आपने अमल शुरू किया, अगली जुमेरात को आप आमिल हो जाएंगे। बाकी जो वज़ाइफ हैं उनके आमिल बनने के लिए जिंदगियां बीत जाती हैं। बाज के 3 चिल्ले करने पड़ते हैं, बाज का 1 चिल्ला होता है, और बाज का होता है सारी जिंदगी इंसान चिल्ले करता रहता है, मिलता कई शय नहीं, कुछ नहीं मिलता। ये ऐसी कर्म वाली आयात मुबारका है कि 7 दिन पढ़ो आप आमिल हो जाओ। ये खुद भी नफा उठा सकते हैं। आमिल होने का मतलब क्या है? कि खुद भी नफा उठा सकते हैं और किसी को भी नफा दे सकते हैं। अब पढ़नी कैसे है? हर नमाज के बाद ये किस काम के लिए है? कि मेरे पे हुजूर की निगाह हो जाए, जिसको आप कहते हैं ना निगाह करम हो जाए, मेरे पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम हो जाए। ये पढ़नी कैसे है? आज इशा की नमाज इंशाल्लाह भी हम पढ़ेंगे। इशा की नमाज आज से, अभी से और इसी वक्त से शुरू करें, खानका से शुरू करें। कैसे? कि नमाज पढ़ी, बकिया नमाज पढ़ ली नहीं, तो फर्जों के बाद 7 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ना है। कितनी बार? 7 बार। फिर अगली नमाज होगी फजर की 7 बार, जोहर 7 बार, असर 7 बार। कहने का मतलब यह है कि 7 दिन, पहले 7 दिन, पहला हफ्ता, हर नमाज के बाद आपने इसको 7 बार पढ़ना है, ताकि इसकी तासीर आपकी रूह में, आपके बदन में आ जाए, आपके कल्ब के अंदर आ जाए। 7 दिन के बाद, यानी आज आप इसी वक्त इशा की नमाज के बाद अमल शुरू कर लेते हैं, तो अगली जुमेरात को फिर आप हर नमाज के बाद 1 बार पढ़ेंगे। हर नमाज के बाद 1 बार। अल्लाह जब इस अमल के 7 दिन के बाद आमिल आप बन जाएंगे और हर नमाज के बाद ये 2 आयात मुबारका पढ़ के हुजूर को सलाम करेंगे, तो हुजूर की खास तवज्जो शामिल हाल होगी। घर में हैं, बाहर हैं, सोए हैं, लेटे हैं, हर पल तुम्हें ये इदराक इंशाअल्लाह नसीब होगा, ये एहसास नसीब होगा कि कमली वाला मुझे देखता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है। तो जिसके ऊपर कमली वाले की नजर हो जाती है, उससे गम दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, जादू टूना दूर हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े हैं वो दूर हो जाते हैं, गुर्बत है तो वो दूर हो जाती है, बंदिशें हैं तो वो टूट जाती हैं, क्योंकि नजर हो गई है कमली वाले की, आसरा हो गया है कमली वाले का, सहारा मिल गया है कमली वाले का। अब कमली वाले को आप पसंद आ गए हैं, तो अल्लाह कहता है तुझे पसंद आ गए हैं तो मुझे भी पसंद है, रब्बुका, हमने तो तुझे राजी करना है। अल्लाह वालों आप ये चाहते हैं कि मेरे पे खास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम नवाजी हो, तो पहला हफ्ता हर नमाज के साथ आपने क्या करना है? 7 बार पढ़ना है। और हर दफा जब पढ़े दोनों आयात मुबारका को, तो उनके बाद कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना? 3 बार। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद,
सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। अब अल्लाह वो यहाँ आप हजरात के ज़हन में सवाल पैदा हो, या सोशल मीडिया पे जो लोग सुने उनके ज़हन में सवाल पैदा हो कि जी यहाँ कोई दुरूद और पढ़ सकते हैं, जी यहाँ कोई दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं या दुरूद खिज़री पढ़ सकते हैं। भाई अमल का मतलब ये होता है जो अमल किसी से लिया जाए बेनही वैसे ही किया जाए, वैसे ही किया जाए। बात गलत या सही की नहीं है, बात अदा की है। मेरे कमली वाले को शिबली की अदा पसंद आई है, शिबली की अदा पसंद आई है। अब हमने इस बहस में नहीं पढ़ना कि यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ सकते, हजरत साहब यहाँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सकते, यहाँ दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ सकते। तो मेरा सवाल ये है कि जो मैंने बात की है, शिबली जब पढ़ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, तो अल्लाह का नबी उनकी पेशानी पे बोसा दे रहा है, क्या तुझे इस दुरूद में कमी महसूस हो रही है जो तू रद्दो बदल करना चाह रहा है? तो मुस्तफा की रजा दे। जब वो ये सुन के राजी हैं तो हम सुना के राजी हैं।